मकई गाचा गाचा मकई जेड़ा ना पट्ठे वो गड्डू है सामने वाला अचार खनाना मकई जी माल मवेशी के पट्ठे होंगे ने वो तुहानूं असीं गढ़ के दिखाने कि किस तरह असीं काश्त करने एक सी मकई का बीज जिहड़ा ना बिल्कुल बरीक होंदा है ते जिहड़ियां साड़ियां पकावियां मकईयां ना बारिया मकई उन्हां दा बीज मोटा होंदा है। ये देसी मकई जिहड़ी ना ये असीं माल डंगरां दे पट्ठियां वास्ते छाट पहली जदों छाट दी वीवे उदों लम्मा बीज सटींदा है। ये ज़रायत दा काम है ये साडा लਹਿੰਦੇ पंजाब दा भी असीं वाही जुत्ती किवें करने वो सियाणे कहंदे ने साडे बई दब के वाह ते रज के खा क्यों जो ये डूगे हड़ लासी हेठू वत्तर कढ़सी जमीन दा ते बीज जिहड़ा ना चंगा हो के जमसी ठंडे वेले बीज भी इन्हां बोए के रखे सी थोड़ा जिहा फुंड के मोटा हो गया सी तां करके ये उन्हें ठंडा वेला तकरीबन बंद कर दिता भी बीज मुकम्मल हो लवे उस तो बाद सुहागा चलाई सी सुहागा चलावेगा नाल जमीन लानी ने सी लासी ने छोटी ते उतों एक सी सुहागा। जी अस्सलाम वालेकुम तुहाडा अपना वीर मोहम्मद यार फतेहाना रोज़ाना गाँव के व्लॉग और रहन सहन देखने के लिए साडे चैनल को सबसक्राइब कर लो। करने अज का व्लॉग शुरू। शीशा कड्डू है ज्वार मकई गाचा गाचा मकई जेड़ा ना पट्ठे वो गड्डू है वो भी बड़े लगते पे कैमरा भी हिलता पाया। अब वो कह रहे हैं मैं आके झूठा ला लूँ अब द्रक मारूंगा अब वो कह रहा है भाई तो मैं द्रक मार जाऊँ द्रक मारू अबू वो द्रक मारे काम जट्टां दा भी दलेरी आंदी चली जाती गड्डी को द्रक मारनी ते बखश नूं आख्या भी दब के वाह ते रज के खा उन्होंने अखान भी सुनाया तो उन्होंने समझाया थोड़ा जहा भी हल जड़े ना इतने डूगे लासे इतना वाटर ज़्यादा निकल सी तो बीज चंगा जम सी क्यों जो मशरक मगरब नहीं है मशरक मगरब में पहली सील आ रहा है उतों दूई सील सी फिर सुहागा मार सी जमीन बरीक हो जासी फिर इंदा अबू जी लाए सन बी उनका छट्टा मार सन छट्टा मार के फिर हल चले सन उते मठे मठे हल चले सन पिछे सुहागा उसी वो जमीन दे मिट्टी उत्ते बीज के देना जासी तो अज का ब्लॉग है तुहानूं असीं किस तरह पट्ठे कड्ढने वो तुहानूं दिखाते आप लंबे बीज देसी मकई का बीज जिहड़ा है ना लैके आ गए ने ये देसी मकई का बीज जिहड़ा ना बिल्कुल बरीक होंदा है ते जिहड़ियां साड़ियां पकावियां मकईयां ना बारिया मकई उन्हां दा बीज मोटा होंदा है। ये देसी मकई जिहड़ी ना ये असीं माल डंगरां दे पट्ठियां वास्ते गलने ये वज़न 20 किलो है। माल डंगर वास्ते ना गर्मियों के पट्ठे उतरा बड़ा बनता है देसी मकई का तो इस तरह हम वो छट्टा मार के तुहानूं असीं विखेखां छट्टा मार के काश्त कर सकते इस तरह छट्टा मार के तो ये 4 कनालों के 20 किलो बीज जिहड़ा है ना ये पूरा हो जासी तो उस बाद थोड़े थोड़े हल चला के इस बीज नूं तू दब दे सन ते जमीन भी बरीक हो जासी ते बीज जिहड़ा ना मट्टी दे विच ये थले आ जासी ते तकरीबन 5 तो 6 दिन तो बाद ये बीज जमना शुरू हो जासी। अल्लाह बख्शे दूसरी हुण सी ला रहा है तू लम्मी सी अगे मशरक मगरब नूं वाइसू लांदे भरदे नूं ते हुण आगत कुतब नूं वांदा पिया है शुमाल जनूब नूं ये दूसरी सी हुण जदों लग गई ये 4 कनालां नूं मुकम्मल हो गया दूसरी सी जो मुकम्मल हो गई उस तो बाद मामा जी ते बी पासे मकई का जोड़ा वो 20 किलो का थैला आया पिया है तो एक बोरी नाल खाली है उन्हें अद्धा करके पाया पहले पासे तो अद्धा करके दूजी वार पासे ये 2 बार बी पौसी दोहरा करके तो फिर वो फसल भी चंगी जमदी है।
ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਹ ਤੱਲਾ ਤੁੱਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਜ਼ਾਨ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ YouTube 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਤਿਆਣਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਾਨ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯਾਨ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਬੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਬੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਰਾ ਬੀ ਪਾਏ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਹੀ ਚੰਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋੜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਵੀ ਆ ਅੱਧਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੋਹਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੰਗੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਸਗਲੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੰਮੀ ਛਾਟ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਛਾਟ ਦੀ ਵੀਵੇ ਉਦੋਂ ਲੰਮਾ ਵੀ ਸਟੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਹਰੀ ਛਾਟ ਤੋਂ ਡਬਲ ਕਰੀਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਛਾਟ ਦੀ ਵੀਂਦੀ ਏ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸੀਂ ਦੂਈ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਦੂਈ ਸੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ ਉੱਥੇ ਬੀ ਡਾਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਧਾ ਬੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਪੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਪੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੰਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਡੂੰਗ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਮੰਗਣੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਅਗਲਾ ਪੈਰ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰਾ, ਮੁੜ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਯਾਨ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਹਾਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਪਤੰਗਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ ਬਾਂਹਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀੜਾ ਪਤੰਗਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੁਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਲਾਲੀਆਂ ਦੀ ਈਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀੜਾ ਪਤੰਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ ਚੁਗਦੀਆਂ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਰੋਜ਼। ਹਾਂ, ਲਾਲੀਆਂ ਦੀ ਈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨਾਂ ਦਾ। ਸਹੀ ਆਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਹਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਹਾਲਾਂ ਦੂਈ ਸੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੰਮੀ ਸੀਂ ਦਾ ਤੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੀੜਾ ਪਤੰਗਾ ਚੁਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਅਗਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੇ ਕੀੜਾ ਪਤੰਗਾ ਚੁਗਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਹਾਗਾ ਬੰਸੀ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਖੱਬਾ ਫੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਸੀ ਸੁਹਾਗਾ ਕਰਸੇ ਤੇ ਜਾਂ ਦੋ ਸੀ ਸੁਹਾਗੇ ਕਰਸੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਆਖਰੀ ਫੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਦੇ ਇਹ ਮੁੜ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ, ਲਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਗਰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀੜਾ ਪਤੰਗਾ ਚੁਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਖੱਬਾ ਫੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਮਾਰੂ ਏ ਉਲਟਾ ਫੇਰਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਖੱਬੇ ਫੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਡਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੜ ਸੁਹਾਗਾ ਆਉਣਾ ਬੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੜ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਲਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਲੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਈ ਇਹ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਬੜਾ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਉੱਡਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀੜਾ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਖੱਬਾ ਫੇਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫੈਜ਼ਾਨ ਤੇ ਅਯਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਹਾਗਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਫੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। 2 ਸੀਵਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਯਾਨ ਵਗ ਗਿਆ ਸੁਹਾਗੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਸੁਹਾਗਾ ਬਣ ਸੇ ਨਿੱਕੇ। ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੀ ਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਆ ਬੀਜ ਵੀ ਇਮਾਮੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਛਾਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਲਾ ਲਵੇਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੀਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਲਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗਾ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਸੁਹਾਗਾ ਚਲਾਵੇਗਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸੀ ਸੁਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕੋ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੀ ਹਲਾ ਆਇਆ ਦੂਏ ਸੁਹਾਗੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਸੁਹਾਗੇ ਦੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸੀ ਸੁਹਾਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜਵਾਰ ਤੇ ਦੇਸੀ ਮਕਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਵਾਰ ਤੇ ਦੇਸੀ ਮਕਈ ਦੀ ਇਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਮੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਠੀਕ ਸੰਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਹਾਗਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਲਾਣੀ ਨੇ, ਸੀ ਲਾਸਣ ਛੋਟੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਸੁਹਾਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਸਣ 4 ਸੀਵਾਂ ਤੇ 2 ਸੁਹਾਗੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵਾਤਰ ਨਿਕਲ ਉਸੀ। ਹੁਣ ਜੰਜੀਰ ਖੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੁਹਾਗਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਣ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸੀ ਲਾਸਣ, ਫਿਰ ਸੀ ਸੁਹਾਗਾ ਕਰਸ। ਗਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ 2 ਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਵਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੀ, ਉੱਤੋਂ ਸੁਹਾਗਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸੀ ਸੁਹਾਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਗਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ। ਮਕਈ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੱਠੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡਨੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਲੌਗ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਫਤਿਆਨਾ ਲੈਂਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਨਾਲ, ਤਬ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।